پٹائی لاہور جلسہ کی پٹائی کا لاہور جلسہ آج ہوگا۔ لاہور انتظامیہ کی جانب سے پٹائی کو 43 شرائط کے ساتھ رنگ روڈ کاہنہ میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ NOC جاری کر دیا گیا۔ پٹائی کا جلسہ 3 بجے شروع ہوگا، شام 6 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ NOC کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں وہ جلسے کی مکمل ذمہ داری قبول کریں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ جلسے میں لاہور کے باہر سے قافلوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیمین گنڈاپور اسلام آباد کی تقریر میں کہے گئے الفاظ پر معافی مانگیں گے۔ اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کو جلسے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ پٹائی کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ذمہ دار ہوگی۔ شرط میں یہ بھی کہا گیا الیمین گنڈاپور اسلام آباد کی تقریر میں کہے گئے الفاظ پر معافی مانگیں گے۔ پٹائی کو 43 شرائط کے ساتھ رنگ روڈ کاہنہ میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پٹائی کو جلسہ 3 بجے شروع کر کے 6 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ پٹائی کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ذمہ دار ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے بعد لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے تیار۔ تحریک انصاف کی لاہور جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں قافلہ آج صوابی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگا۔ ہر امیدوار کو 500 کارکن ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی۔ تحریک انصاف قیادت نے جلسے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ پارٹی قیادت کے مطابق مختلف شہروں سے آنے والے قافلوں کو جہاں روکا گیا وہیں پنڈال سجے گا۔ PTI قیادت کی جلسہ منتظمین کو مکمل تیاری کی ہدایت۔ رکاوٹیں ہٹانے والی مشینری بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ۔ PTI کے لاہور جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال۔ ذرائع کے مطابق ریسکیو، PDA اور TMs کی درجنوں گاڑیاں اور دیگر سامان جلسے میں استعمال ہوگا۔ صوابی میں ریسکیو سروس کی گاڑیاں پہنچا دی گئیں۔ گاڑیوں میں ایمبولینسز، 50 سے زیادہ کرینز، فائر بریگیڈ سمیت فائر فائٹرز اور دیگر عملہ شامل۔ گزشتہ ریلی میں آگ لگنے اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کے باعث اس بار دوسرے اداروں کے فائر فائٹرز بھی موجود ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور آج صبح 11 بجے پشاور سے لاہور جلسے کی ریلی کی قیادت کریں گے۔ DG ریسکیو محمد ایاز خان نے کہا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایمبولینسز، گاڑیاں اور دیگر عملہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں PTI کا جلسہ، لاہور انتظامیہ اور پولیس متحرک۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ۔ دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے صرف رنگ روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ڈیفنس، لالک چوک، گھوڑا چوک، بیدیاں روڈ، کینال روڈ پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ۔ سگیاں راوی پل، کارپوریشن چوک، آزادی چوک، راوی روڈ کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور جلوس مین فیروزپور روڈ پر آنے والے کینال روڈ پر PTI کارکنان کو اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اہم عمارتوں اور دفاتر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تحریک انصاف کو آج لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے NOC جاری کر دیا گیا۔ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ رکاوٹیں نہ ہونے پر عوام وقت پر پہنچ سکیں اور ہم جلسہ بر وقت ختم کر سکیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حاصل اختیار کے تحت جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ جاری پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل ہے۔ ایکٹ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے سیکشن 7A اور B کو شامل کیا گیا ہے۔ آرڈیننس میں سیکشن 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو وجوہات دینا ہوں گی۔ سیکشن 7B کے تحت
हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में तरमीम मुनासिब समझी गई। अब जो केस पहले आएगा उसकी पहले समाअत होगी। ये तमाम इस्लाहात और तरमीम अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। नए ऑर्डिनेंस के तहत केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज के अलावा तीसरे रुकन की तकर्री चीफ जस्टिस की सवाबदीद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील, कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसमें तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। स्पीकर के खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MKM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, JUI फे 8 और आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। PK मैप, BNP मेगल और MWM की 1-1 नशिस्त है। एक आजाद रुकने कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पार्लियामान कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा कि पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इत्तलाक होता हो, ताहम कवानीन का माजी से इत्तलाक आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकने से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बली को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से इतलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हों तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज्यादा नाइंसाफी होगी, मुत्तफ़िका करारदाद भी इतनी ही वाज़ेह होनी चाहिए। कानून में तरमीम या कानून खत्म करना एक ही जैसा है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनीज की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक कहते हैं, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात नहीं हो सकती, इसलिए फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीर की जाएगी ना ही। स्पीकर का यह कहना था कि आईनी तरामीम का मुसवदा इन्हें नहीं दिखाया गया था। पार्लियामान की कार्रवाई में एजेंसियों का कोई किरदार नहीं। किसी एजेंसी के कहने पर कोई इजलास मनसूख नहीं हुआ। माजी में ऐसा होता रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश भी की। आयाज सादिक का कहना था कि जो कुछ लोग नहीं चाहते हैं स्पीकर की कुर्सी पर बैठूंगा, मेरे 2 बार और दोबारा स्पीकर बनने से मेरी पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम में इत्तफाक करते हैं। हुकूमत मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। एक कॉपी फराहम की गई। मालूम हुआ पीपल्स पार्टी ये हमें दे हुई कॉपी एक जैसी है। हमें जो मुसवदा दिया गया था इस वक्त तक इनके पास अक्सरियत नहीं थी, जिस पर JUI ने इस मुसवदे पर वोट देने से मुआज़रत की। शख्सियात को सामने रखकर आईनी तरामीम के बजाय इस्लाहात की तरफ जाएं। मफादात का टकराव पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। चाहते हैं अदलिया और फौज का एहतराम हो। आइन और अदलिया को तहस नहस नहीं करने देंगे।
بھی ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں۔ غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں دی۔ مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا۔ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی۔ فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ آئینی ترمیم کے مسودے پر تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہم مولانا فضل الرحمان کو اپنے اقدامات کا ذاتی طور پر بھی جواب دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کروں، اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے۔ خواجہ آصف بولے وزیر اعلیٰ KPK کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے لشکر کشی کی بات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ KPK کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہی بنیں گے چیئرمین۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا جوڈیشل ریفارم ضروری ہیں، ترامیم کو لانے میں بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کریں گے۔ حکومت کو بلا وجہ PTI جلسوں میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ PTI دور میں ہمیں ایک جلسے کی اجازت نہیں ملی تھی، ہم PTI دور میں عدالت سے جلسے کی اجازت لیتے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونے والی اب تک کی مشاورت بارے نواز شریف کو بریفنگ دی۔ PTI میں اختلافات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، چیئرمین شپ کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی متوقع، بیرسٹر گوہر کے متبادل کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI نے اسد قیصر کو بھی چیئرمین شپ سنبھالنے کے لیے پیغام بھجوایا، فی الحال انہوں نے انکار کر دیا۔ پارٹی کی زیادہ تر ذمہ داریاں سابق صدر عارف الوی اور سابق اسپیکر اسد قیصر کو دے دیں۔ ذرائع کے مطابق اگر چیئرمین شپ کے لیے کوئی موضوع امیدوار نہ ملا تو پارٹی معاملات بانی PTI خود چلائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ حکومت کل عوامی سمندر کا راستہ روکنے کی حماقت نہ کرے۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا سے جلسے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور قافلے کو لیڈ کریں گے۔ سوابی انٹرچینج پر پورے صوبے سے قافلے پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوابی سے عوام کا سمندر لاہور کی طرف روان دواں ہوگا۔ عوام کا سمندر کل لاہور سے ٹکرائے گا۔ لاہور کا جلسہ اسلام آباد جلسے سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا۔ صرف خیبر پختونخوا کا قافلہ دے کر جعلی حکومت کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ کل لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ حکومت عوامی سمندر کا راستہ روکنے کی حماقت نہ کرے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ چیف الیکشن کمشنر کو ارسال کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے کسٹوڈین کی حیثیت سے خط لکھ رہا ہوں۔ 2 صفحات پر مشتمل خط میں کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ نے آئین کی روشنی میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ میں تاخیر انصاف کا قتل ہے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا عوام کا ووٹ چوری کر کے چوروں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا، اب چوروں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمشنر کی صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ بانی PTI نے کہا کہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، باہر نکل کر اپنا حق استعمال کریں۔ کل آپ نے عدلیہ، جمہوریت، ووٹ، آزادی کو بچانے کے لیے نکلنا ہے۔ نے سارا آپ کا ووٹ چوری کر کے چوروں کو پکڑا دیا۔ اب ان چوروں کو بچانے کے لیے اب یہ سارا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا یہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، آپ نے نکل کر اپنا حق استعمال کرنا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBI के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि FBI मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBI का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की चीन के एक बड़े कारोबारी ग्रुप से मुलाकात हुई। चीनी ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। मरियम नवाज शरीफ ने जिले अस्पतालों में स्पेशल डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का टारगेट मुकर्रर कर दिया। महकमा सेहत, कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर जरूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब के अस्पतालों में केथ लैब्स की फराहमी के प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन पर फोकस करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में दूर दराज अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया गया। इजलास में कहा गया कि लाहौर के PIC, गंगाराम, म्यो अस्पताल, ख्वाजा सफदर मेमोरियल अस्पताल, सियालकोट और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वजीराबाद में मशीनें फराहम की जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और मुल्तान निश्तर अस्पताल में केथ लैब बनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान सख्त जुल्म का तबादला हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। बाहर मुमालिक भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्ट्रेस हैं। हुकूमत फैसला करे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर को बरकरार रखना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक के वकील अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी ने हम पर उंगली उठाई है। रेक्टर समीना मलिक के वकील ने कहा कि रेक्टर खराबी सेहत के सबब नहीं आई, उन्हें बैकबोन का इशू है। चीफ जस्टिस ने कहा रेक्टर को बुलाएं, अगर एम्बुलेंस की जरूरत है तो फराहम की जाए। चीफ जस्टिस के हुक्म पर रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई। वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा कि डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक तो होगा। HSC कहता है समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर समीना से पूछा कि आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती। समीना मलिक ने जवाब दिया कि मैं दवाई के जेर असर हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस बरहम हुए और कहा कि आपको ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है, सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। लोगों को मीडिया पर हायर करके गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। बाहर के ममालिक में भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर को बरकरार रखना है या नहीं, वफाकी हुकूमत फैसला करे। अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की बात करें तो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील की नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह जारी। नैब प्रोसिक्यूटर ने हफ्ते के रोज भी 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की इस्तदा कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की। बानी पिचाई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने केस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज बानी पिचाई के वकील जहीर अब्बास चौधरी ने केस की तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल की थी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल आइंदा समाअत पर भी जिरह जारी रखेंगे। अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।